کمشنر سیکرٹری فلوریکلچر پارکس اینڈ گارڈنز جموں کشمیر شیخ فیاض احمد نے آج بابا سنارا جھجر کوٹلی جموں میں ڈائریکٹر جنرل فلوریکلچر جتیندر سنگھ کی موجودگی میں ایک پبلک پارک کا افتتاح کیا۔ سونا کنال کے رقبے پر پھیلے ہوئے پبلک پارک کو محکمہ کے انجینئرنگ ونگ نے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار کیا ہے۔ پارک میں مختلف خصوصیات ہیں۔ کمشنر سیکرٹری نے بتایا کہ رواں مالی سال 11 نئے پارک سے زیر تعمیر ہیں، کیونکہ حکومت کا مقصد لوگوں کو خاص طور پر بزرگ شہریوں اور بچوں کو ان کے دروازے پر تمام سہولیات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ انہوں نے مذکورہ علاقے کے موجودہ پارکوں اور باغات کی دیکھ بھال اور ترقی کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو کام کے معیار کو برقرار رکھنے کی بھی ہدایت دی اور تمام پارکوں کی مجموعی طور پر خوبصورتی پر زور دیا۔ اس دوران انہوں نے PRI کے ساتھ بھی بات چیت کی اور ان کے مطالبات سنے۔ کمشنر سیکرٹری نے مقامی نمائندوں اور عوام کو یقین دلایا کہ ان کے تمام حقیقی مطالبات پر غور کیا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک پر مقررہ وقت میں کارروائی کی جائے گی۔ جموں کے راجندر سنگھ پارک میں جموں کشمیر BJP کی جانب سے بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی سالگرہ بہت جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ BJP لوک سبھا کے رکن جگل کشور نے کہا کہ بریگیڈیئر راجندر سنگھ اور ان کے 100 بہادر فوجیوں کی قربانی کے نتیجے میں جموں کشمیر کو الحاق کرنے کے پاکستان اور ایگزیکٹو اور انگریزوں کے مذموم عزائم ناکام ہوئے تھے۔ BJP کارکنوں کے ساتھ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ ہمارے ساتھ جگل کشور لوک سبھا MP موجود ہیں۔ آج راجندر سنگھ جی کو یاد کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کی کنٹریبیوشنز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بریگیڈیئر راجندر سنگھ جی ہمارے وہ مہاپروش رہے ہیں جنہوں نے جموں کشمیر کو بچانے کے لیے اپنے پران نشوبر کر دیے تھے۔ یہ 1947 کی بات ہے جب پاک دوارا پریوجت جو سول میں فوجی آئے تھے اور انہوں نے جموں کشمیر پر اپنا قبضہ کرنا پرارمبھ کیا تھا، لیکن بریگیڈیئر راجندر سنگھ جی ستمبھ کی طرح کھڑے رہے اور انہوں نے پاکستانیوں کو روکا اور ہمارے جموں کشمیر کو بچانے کا جو ہے وہ کام کیا ہے۔ آج پورا دیش اور پورا جموں کشمیر انہیں یاد کر رہا ہے اور ان کی شہادت کو یاد کر رہا ہے۔ انہوں نے جو کام کیا شاید ہی وہ کر پائے گا، اس لیے ہم بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ بھگوان انہیں اپنے چرنوں میں جگہ دے اور ہم ان کی پریرنا لے کر سارے جو ہیں وہ آگے بڑھیں۔ زونل فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دراس نے مختلف عمر کے زمروں کے لیے ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا۔ والی بال، ہینڈ بال، فٹ بال کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹ ایونٹس میں مختلف ہائر سیکنڈری اسکولوں کے تقریباً 800 طلباء نے حصہ لیا۔ طلباء نے کھیل مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مبارک شاہ نقوی مہمان خصوصی تھے اور انہوں نے ٹیموں میں انعامات اور اسناد تقسیم کیے اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہمارے دراز کی اس چھوٹے علاقے میں ہر گھر میں آپ لوگوں نے اس کو یہاں پہنچایا، بچوں کے اندر ایک شوق پیدا کیا، اس کو دیکھ کر، ان کو سن کر 50% آپ کے مادھیم سے ہمارے بچوں میں ایک جوش پیدا ہوا، ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا۔ تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرا آواز سنے، سپورٹ ایک واحد طریقہ ہے جو اپنے صحت کو صحیح رکھ سکے۔ جب آدمی کے پاس صحت ہوگا تو اس کا دماغ بھی صحت مند بنتا ہے، تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو بچوں سے میرا گزارش ہے کہ پڑھائی بھی بہت ضروری ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر سپورٹس کو بھی لے کر چلے گا تو بہت کامیابی ملے گا آگے۔ ہم اس سے بھی اچھا کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور سپورٹس میں جو بھی ضرورت ہوگا، جس سپورٹس مین کو بھی ہماری ضرورت ہوگی، چاہے وہ پیسہ لے کے ہوگا، چاہے وہ کہیں پر ان کا یہ کرنا ہوگا، ہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو دراس کا بھوشیہ انہی تینوں 14 اور 17 اور 19 جو ابھی کھیلا ہے انہی پر ڈیپینڈ ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ دراس کا آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے آج بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے سر، کیونکہ ہمارے گرلز نے والی بال میں، ہینڈ بال میں، ہمارے ٹینس ٹیبل میں، سب میں ہم لوگوں نے پوزیشن لیے سر، اور ہمارے بوائز نے بھی ہر ایک چیز میں پوزیشن لیے سر، اور ہم اپنے پرنسپل سر کے، PM سر کے بہت ہی شکر گزار ہے سر، انہوں نے ہمیں اس فیلڈ تک پہنچایا سر۔
शोपियां के मेमंदर से गुजरने वाली नदी म्युनिसिपल कमेटी शोपियां और महकमे आबपाशी शोपियां की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया है। महकमे आबपाशी शोपियां नदी की असली और कुदरती शक्ल को बचाने में नाकाम हो गई है। नदी की चौड़ाई 30 फुट थी, लेकिन उसे गैर कानूनी तजावुजात ने नदी का दायरा तंग कर दिया है और अब ये 2 फुट के नाले में तब्दील हो गई है। मकामी लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि नदी शरातू कई देहातों के पानी का जरिया भी है। मकामी लोगों ने नदी शरातू की कुदरती और असली शक्ल को बरकरार रखने के लिए दोनों महकमों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी अदा करने की मांग की। जनाब वन गाड़ी के तम ये पहरा रुकन यपरी हलो आवाजा पवाजा दिवन तो नेरान, मगर यह अकिस इलाकस यपर आब तुम वो पान यह हालत क्या, तुम वो पान अत दियो तुम नजर, तुम वो यह अकिस इलाकस नमाज पढ़ान बुत छलान कह चीज कर यथ वो कस गंदगी अहवनी कि पानी की दब दिवन म्यूनिसिपलिटी बेनसिपलिटी कहवनी कि वुचान चे वुचा पान आपस वन या बी क्या वन तुम दीतो नजर यपर वो सोन हाल हर दीतो नजर सोन हाल क्या तुम दपान म्यूनिसिपलिटी हसा यह हसा गो टाउनस तक कपर वुचान कपर कपर गंदगी कस वन कस खुदा अगर नी गबर कस वन आप कहते मेहरबानी कर तो अगर ये गंदगी बेमार फैले बसान बहुत बसान योर कि ब्या मकान बसान नम दुकानदार बिचार पे क्या मास हमिस कुन वुच तो मास दिख क्या बन यल त्राव अगर टाउन एरिया वोल अगर गाड़ी अगर दपान टाउन कम कर यह छोट यह किस यह बेमार किस हर वुच तो हपर वुच तो कस हाल यह गई कौर कल हूं हाल वुच तो हिलिया वनकन आब खेवन पे बसान लसन गंदगी फसे अत कहते मेहरबानी अगर तुम वो आयु ये तो खुदा दीनो वार कर इज्जत दीनो क्या दीतो सोन तो क्या पुरसाना अस वो यपर करना तो ये सफाई अगर च हो तान नजर दिखस हाल अमिक क्या वुचन सह 50 मास का अत पाके हो तान अत्तहोरु शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। लेकिन हम इस वक्त मेमंदर इलाके में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रीम, एक नदी का क्या हाल है, ये खुद अपनी आबिती बयान कर रही है। यहाँ पे गंदगी के ढेर है और शाहलटू ये नदी जाने वाली और बताया जा रहा है इसका पानी वो इलाका पीने पे मजबूर हो रहा है और यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि सफाई में शोपियान जो है नंबर 1 पे है। अगर म्यूनिसिपैलिटी के हुदूद में ये नदी आती है लेकिन यहाँ पे सफाई क्यों नहीं है? आप देख सकते हैं कि यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक यानी कि 5 फीट इसकी जो ब्रेडथ हुई ये दावा किया जाता है, लेकिन इस वक्त इस जो नदी स्ट्रीम है इसकी जो ब्रेडथ है वो खाली यानी कि 2.5 फीट है। इससे जो पूरा पानी शाहलटू इलाके में जाता है वहां लोग ये पीते हैं और देखिए कि कई इलाकों में इस नदी की वजह से इस नदी में जो गंदगी है इससे इलाके में बीमारियां फूट पड़ रही है और यहाँ लोग कोविड से डरते थे, लेकिन कोविड में अगर कोई इंसान मास्क के बगैर चलता था, लेकिन इस इलाके में आज भी लोग मास्क पहन के काम करते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में एक दुकानदार बैठा है, क्योंकि आप देखिए वो बिल्कुल अपना काम यहाँ पे कर रहा है और मास्क लगा के काम कर रहा है। ऐसे में यानी कि डिपार्टमेंट पीएचई पे एक सवालिया निशान है, क्या या तो वो इसकी सफाई नहीं कर पा रहे हैं, इस नदी को ठीक करने में वो नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पे जो है गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, लेकिन समाज में जो लोग रहते हैं, यहाँ के लोग जो रहते हैं, उनको भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए, इन चीजों पे देखना चाहिए कि कहीं पे बिला वजह गंदगी ना डालें, क्योंकि मुसीबत उनके सरों पे ही आखिर में आता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शोपियान। बांडीपुरा के हाजन सोनावारी इलाकों के लोगों ने अपने इलाके में मुनासिब स्ट्रीट लाइट्स लगाने में नाकामी पर म्युनिसिपल अफसरान के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। वन मोहल्ला वार्ड के मकामी लोगों का कहना है कि उनके इलाके में सिर्फ 3 स्ट्रीट लाइट्स हैं, जबकि ये एक वसी और बड़ी आबादी वाला वार्ड है। उनका कहना था कि स्ट्रीट और सोलर लाइट्स की अदम दस्तियाबी के बायस शाम के औकात में लोगों को आने और जाने में मुश्किलात का सामना है। लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी हाजन से अपील की है कि वो मुनासिब स्ट्रीट लाइट्स लगाने की मांग की है। सदर म्युनिसिपल कमेटी हाजन ने न्यूज़ 18 को यकीन दिलाया कि इलाके में जल्द लाइट्स लगाई जाएंगी। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटीज़ के लिए सालाना 50-50 लाख रुपया आता है, म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए 1 करोड़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 2-2 करोड़ रुपया आता है। लेकिन हमारे इस इतने बड़े वार्ड में जहाँ पर तकरीबन 800 वोट्स हैं, वार्ड 8 बनमाला, लेकिन सिर्फ 3 सोलर लाइट्स लगाई गई है, सिर्फ 3। ये इतनी बदकिस्मती है हमारी
कि सिर्फ 3 सोलर लाइट्स लगाई गई है। हमारा मुतालबा इनसे यही है कि इस पर गौर खोज करे, हमें तकरीबन मजीद और 10 लाइटों की ज़रूरत है। हमारा मुतालबा ये है कि हमें लाइट्स की और ज़रूरत है, क्योंकि ये इलाका जो हमारा वार्ड है ये बहुत बड़ा है, इसमें लगभग 1500 आबादी है, इसमें 2-4 लाइट्स और लगने चाहिए। जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर ना वो हो तो उसमें मुश्किल आता ही है।